17 ਇਹ ਸੀਗਾ numerical ਆਪਣੇ ਕੋਲ plates of a parallel plate capacitor having an area 90 centimeter square and are separated by 2.5 millimeter। यानी सब तो पहलो जेडे दो वेरिएबल अपने को गिवन है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਲੇਟ ਸੀਗਾ 90 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर और प्लेट दी सेपरेशन जेडी सीगी यानी d दी वैल्यू वो अपने को सीगी 2.5 into 10 raised to power -3 मीटर। दो वेरिएबल। थर्ड वन है कि कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ 400 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यानी बैटरी तो जेड़ा पोटेंशियल सप्लाई है वो 400 वोल्ट है। ते उन्हें पूछा कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर दे विच एनर्जी स्टोर कितनी है ते अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर दा केड़ा फार्मूला ले लिए ना वेरिएबल्स ना। आवाज आ रही है सर? हाफ CV स्क्वायर लग जाएगा। हाफ CV स्क्वायर है ना, ते हाफ CV स्क्वायर दे अकॉर्डिंगली अपने को जेड़ा एसएच अननोन वेरिएबल है ਇਹਦੇ ਚੋਂ C ਹੈਗਾ ਤੇ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A और D ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? Epsilon naught A by D। Epsilon naught A upon D। Epsilon naught A by D into D square। तो पुत्र आप फॉर्मूला ला लो, अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाना, हो जाएगा। yes sir। yes sir। चलो 18th ए सीगा 18 च कुछ समझने वाली चीज है कि समझियो। A parallel plate capacitor having plate area 25 cm square separation 1 mm। ये तो दो वेरिएबल सेम आ गए। is connected to a battery of 6 volt। तीसरा वेरिएबल भी सेम आ गया। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या जी कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। एक दूसरा ने क्या जी हाउ मच वर्क हैज बीन डन, ठीक है, बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कैपेसिटर नु चार्ज करन लगे बैटरी दा वर्क कढना। मैं एक गल दसदा हूं, समझियो ध्यान नाल। ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जेकर मतलब मैं न्यूमेरिकल वाइज चला ते एक ते आही फार्मूला अपना लग जाना। एनर्जी जेडी एसएच स्टोर करनी होगी कैपेसिटर च, ठीक है, ते उन्हें कैसे चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। मैं वेरिएबल लेके शुरू करना चाहना। अपने को प्लेट दी सेपरेशन ते एरिया दिता, एरिया आ गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल 25 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 1 into 10 raised to power -3 मीटर आ जाएगी। ठीक है जी, बैटरी को चार्ज की अपन कैपेसिटर को चार्ज कीता 6 वोल्ट दी बैटरी ना, एक अमाउंट ऑफ चार्ज काट दियो, एक अमाउंट ऑफ चार्ज काट दियो। एक ने क्या हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी। ठीक है, मनन जेड़ा तू आंसर पाया सो दी गल च जोड़ांगा बेटा। अब तो आ क्या मतलब आ एक कैपेसिटर है, इनु एक बैटरी नाल अटैच करो। मतलब मैं नाल बंद पे की लगा ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं 20 वोल्ट ਦੀ बैटरी ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇੱਥੇ CA ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 20 वोल्ट ਦੀ बैटरी ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ Q ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆ ਕੁਝ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਆ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਹਾਫ QV ਪੜਿਆ ਜੀ। yes sir। हाँ जी सर। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸੀਗੀ ਵਰਕ ਬਾਈ ਚਾਰਜ। ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ QV। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ SH ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, एनर्जी ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ बैटरी ने सप्लाई की थी। ठीक है, आही फार्मूला हाफ CV स्क्वायर लगा के जो मैं ये कहा कि भी मैं ये कढा कि भी बैटरी ने कितनी एनर्जी दी ते बेटा एक फर्क है। बैटरी ने जे आप कंपैरेटिव करके चलो ना तो एक चीज का आंसर मिलेगा। बैटरी ने जेड़ा वर्क कीता वो QV आ, जेडी कैपेसिटर दे विच एनर्जी स्टोर आ वो हाफ QV। ਇਹਦਾ मतलब एक चीज आई जिन्ना बैटरी वर्क करती पई आ, जिन्ना बैटरी वर्क करती पई आ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਡਸ ਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ ਵਿਲ ਗੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ QV ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ Q ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2C ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਫ QV ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ Q ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ C, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ। એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਹਾਫ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਡਲਦੀ। ਮਨਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? Yes, sir. ਸੋ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਲਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਊ ਮਚ એનર્ਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਫ QV ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਤੇ Q ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2C ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਮੇਰਾ Q into V ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈਡ એનર્ਜੀ ਆ ਓਨੀ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Q CV ਲਾ ਲਓ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ A by D into V ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ SH ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ Q into V ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਫ QV ਜਾਂ ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ 26 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੁਝ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਮੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਮਤਲਬ A ਔਰ B ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਿਟਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ A ਔਰ B ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ, ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ 80 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ?
हाँ जी Yes, सर sir. हाँ जी सर। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚਾਰਜ Q ਕੂਲਮ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ K ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ K ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C1 ਤੇ C4 ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ C1 ਤੇ C4 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C1 C4 ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ Q2 ਚਾਰਜ ਨੇ C1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। C4 ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੇ N ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C1 ਤੇ C4 ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? हाँ जी सर Yes Yes, sir. sir। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes sir। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C1 C4 ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ C1 C4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ K ਆ, ਤੇ K ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾਪਸ, ਹਨਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਆ S ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤੋਂ ਚਾਰਜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ S ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ S ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ C1 C4 ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ Q2 ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਇਥੋਂ Q2 ਚੋਂ C1 ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਚਾਰਜ L ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ। Yes. यस सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Q3 ਤੇ Q4 ਹਨਾ, ਆ ਦੋ ਮੈਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ L ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, L ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ M ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर Yes, sir. यस ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ, ਆ ਵੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ C1 ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ 4 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12। ਹੁਣ SH ਤੋਂ ਚਲਿਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ C' ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। C' ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਚ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀ? डायरेक्ट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C' ਬਣ ਗਿਆ C2 C3। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 2 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ C' ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਆ ਗਈ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes. यस सर Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਮ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ K ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, K ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ C1 ਤੇ C' ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੂ। यस सर Yes sir। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C1 ਤੇ C' ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ C" ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ C1 C' ਓਵਰ C1 C'। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਚ ਸਮਝਣ ਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? No. नो सर No sir। No, sir. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਵਰ ਸਮ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 8 4 ਓਵਰ 8 4। ਇਹ ਮਤਲਬ C" ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 32/12। 4 3 ਦਾ ਤੇ 4 8 ਦਾ।
ਤੇ ਨਾਲ 8/3 ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ C ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8/3 ਆ ਗਈ। S ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ A ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਕਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ C4 ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ N ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, N ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ N ਤੇ ਜਾ ਕੇ P ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C5 ਤੇ C7 ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚ, ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ C5 ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ C6 को होके आना, यानी C5 ਤੇ C6 ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ? ਸੀਰੀਜ਼। Series. ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖੀਏ C ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ C5 ਤੇ C6 ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ C5 into C6 over C5 plus C6, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 6 into 12 over 6 plus 12, 72/18, ਇਹਦਾ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ C ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ N ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ N ਤੇ ਆਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ C ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਤੇ C7 ਪੈਰਲਲ ਚ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਸਿੰਬਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ C1 ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ C4 ਡੈਸ਼ ਪਾਵਾਂ ਔਖਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ C1 ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ C ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ plus C7 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 4 plus 4 8 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਕਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹਟਾਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ C1 ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 8 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ K ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ K ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਆ C4 ਤੇ C1 ਡੈਸ਼ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਰਕਟ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸਐਚ ਜੁੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਐਡ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਵਾਲਾ ਤੇ 8 ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ C2 ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਦੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ C4 into C1 ਡੈਸ਼ over C4 plus C1 dash। अपने को वैल्यू बन गई 1 into 8 over 1 plus 8, यानी 8/9 माइक्रोफैरड। क्लियर होया है ना जी? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. दो केवल आमी कैपेसिटर क्या आ अपनी आम सीधी हो गई, ते इस कैपेसिटर का नाम आपा रख लिया C2 डैश, ते वैल्यू आ गई 8/9। फिर वापस K ते, हुन फिर मैं K ते आ जा जितो शुरू होए सी। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨੇ? ਪੈਰਲਲ। Parallel. ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ S ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੋ ਸਰ। No, sir. ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਲਮੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ C ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 8/3 plus 8/9। ठीक है, 3 9 का 27, 27 को 3 तक करो 9 9 8 का 72 प्लस करना जी 3 8 का 22, वैल्यू बन गई अपने को 96/27। क्लियर है निकल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कटिंग कर दो 3 3 का 3 2 का ते 3 9 का, ये मतलब अपने को 32/9 का 32/9 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर आ गया, यानी आ दो खत्म।
एक रह गया अपना सिर्फ, ठीक है। इस आम को खत्म कर दियो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਆਮ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ C ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ 32/9 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2 2 ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ series Series. ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਚਾਰ ਸੇਮ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਦੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੀਏ, ठीक है, जब इस तो बाद लिखिए तो अपने को ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਲਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਨਾਓ C4 ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ C4 ਡੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ C ਉਹ ਆਪਣਾ C ਤੇ C3 ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ C into C3 dash over C plus C3 dash। क्या इतनी गल क्लियर? Yes sir। yes C4 dash नाम आ पूरे सर्किट दी टोटल कैपेसिटेंस दा, एदी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 गिवन आ, C दी वैल्यू ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਮੇਰੇ ਕੋਲ 32/9 गिवन ਆ, ओवर ਮੇਰੇ ਕੋਲ C plus 32/9 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। Yes, sir. Yes, Yes sir. sir। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ? yes sir yes sir yes ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? सर बस आंसर Yes, वखरा आ sir. रहा है, वो नोट से वखरा आंसर ਹਾਂਜੀ आंसर वखरा आ रहा है, सीधा नोट से कुछ और आंसर लिखा है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ? sir last step ਦਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਕੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ है ना, दोने दे दोने अपने जेडे कैपेसिटर आ, ठीक है जी। C ऊपर जेड़ा C ते C3 डैश ये दोनों किदा जुड़े हुए series सीरीज, ते सीरीज दे विच ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਐਡ ਕਰੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ C4 ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ sir ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ C4 ਡੈਸ਼ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ 2 ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 okay sir ਇਹ ਚੋਂ C ਮੇਰਾ ਅਨਨੋਨ ਆ ਤੇ C3 ਡੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਲਾ C ਆ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ sir ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੋ 1/C4 ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/C प्लस 1/C3 डैश, ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1/C ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 1/C4 ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਤੇ C3 ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ 32/9 ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ C ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣੇ ਪਏ ਇਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ C ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 19 a parallel plate 100 microfarad capacitor is charged to 500 volt, ठीक है। if the distance between its plate is a half, ठीक है, then what will be the new potential difference between the plates and what will be the change in stored energy? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, 100 into 10 raised to power minus 6 ਫੈਰਡ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 500 ਵੋਲਟ ਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ
ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਉਹ 500 ਵੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 100 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ? Yes. Yes, sir. ਚਲੋ Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ। ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ d ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ओरिजिनल ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕੁਝ। ਲੈਟ ओरिजिनल ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਲੇਟ ਦੀ ओरिजिनल ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ d1 ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ d ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਲੇਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹੋਗੀ, यानी अपने को दो दो कंडीशन बनी है। उस तो बाद उन्हें क्या जी व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आ v1 आ गया, v2 ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करो ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ व्हाट विल बी द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੋ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ फाइंड आउट करना एक u1 भी फाइंड आउट करेंगे, फिर u2 भी फाइंड आउट करेंगे, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ u u1 ਮਾਈਨਸ u2 ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। क्या वेरिएबल ਕੀ फाइंड आउट करने ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ cv² ਲਗਾ ਲਓ, ਹਾਫ qv ਲਗਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਤੇ v ਹੈਗੇ ਆ, c ਤੇ v ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ cv² ਜਾਂ ਹਾਫ qv ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਹਾਫ cv², cv ਹੈਗਾ ਸੀ ओरिजिनल v ਵੀ ਹੈਗਾ। ओरिजिनल ਮੇਰੇ ਕੋਲ v1 ਆ ਗਿਆ, એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਹਾਫ c 100 into 10 raised to power -6 और v1 सीगा मेरा 500, ठीक है। और स्क्वायर करा तो मेरे को आ गया 25 into 10 raised to power 4, ठीक है। सॉल्व कर लो अपनी वैल्यू जेडी आ गई, सॉल्व कर लो अपने को वैल्यू जेडी आ गई एनर्जी स्टोर दी। अपने को एनर्जी स्टोर आ गई 25 5 का 125, ठीक है जी। 0 एडजस्ट करा ते 1 ते 4 5 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾ ਲਓ 125 into 10 raised to power -1 जाओ। इतना क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है जी। ये पहले कैसे आया? हुन बच्चे अपने को एसएच सेपरेशन दे हाफ ते असर पैना। जे ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ? C. सर कैपेसिटेंस। बिल्कुल कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ एप्सिलॉन नॉट a by d ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ d ਹਾਫ ਕਰਾਂਗਾ कैपेसिटेंस ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? Double. डबल इंक्रीज। d2 equal to d1 by 2 है ना। ਤੇ then ਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਮੇਰੀ एप्सिलॉन नॉट a over d2 ਆ ਗਈ, यानी एप्सिलॉन नॉट a over d by 2 ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ओरिजिनल ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਗੀ। यस सर। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? Q is equal to CV. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, Q equal to CV। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, we know that Q ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CD, ਯਾਨੀ Q ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ C1 V1 ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ C2 V2,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ C1 ਨੂੰ C1 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, V1 ਨੂੰ V1 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ C2 ਨੂੰ ਮੈਂ 2C1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, C2 ਨੂੰ ਮੈਂ 2C1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ V2 ਨੂੰ V2 ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਆ C1 ਨਾਲ C1 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ V1/2 ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਆਪਣਾ ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस 500 ਸੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 250 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਸਐਚ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ V/D, ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਣ ਤੇ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਣ ਤੇ ਜੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਟੇਨ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਨ ਅ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇਜ਼ ਇਨਸਰਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਪਾਤੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟਿਲ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, E = V/D, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ V = ਆ ਗਿਆ E/D। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ D ਘਟਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ D ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ E ਮੇਰਾ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਰਿਟੇਨ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਵਨ ਜੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ U2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਨਾਓ U2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ U2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ½ C2 * V2² ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C1 V1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2C1 ਸੀਗੀ ਤੇ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਿਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ V2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ V1²/4 ਲਿਖ ਦਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ½ × ½ CV² ਆ ਜੂਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1/4 ਆਇਆ ਵਾ, 1/4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ½ × ½ C1 V1² ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ओरिजिनल એનર્ਜੀ ਆ। Yes, sir.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਆਫ u1 ਆ ਗਈ। Yes. Yes, Yes, sir. sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ u1 ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ u1 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਹਾਫ ਆਫ 125/10। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣਨੀ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਚ ਚਾਰਜ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਚ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਧੀ ਹੋਊ ਕਿ ਘਟੀ ਹੋਊ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery। कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस ते बैटरी दी वोल्टेज देती हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बहुत सौखा, C आ गया, B आ गया, एनर्जी कटनी हाफ C V स्क्वायर में निकल आई। उस तो बाद कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 picofarad। एक वर्ड इथे मिसिंग आ, नोट कर लियो, 900 picofarad अनचार्ज कैपेसिटर। आप एक टॉपिक पढ़िया, नाम सीगा लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੈਪੈਸੀਟਰ ਲਿੱਤੇ, ਇੱਕ C1 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੂਜਾ C2 ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V1 ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V2 ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। क्या गल समझ आई जो दसदा पिया? Yes, sir. हाँ जी सर। आपने उन्हें वेरिएबल देते, कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड आ, पोटेंशियल होता 100 वोल्ट आ, दूसरा कैपेसिटर सेम पोटेंशियल और सेम कैपेसिटी वाला वा, पर दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज आ। अनचार्ज का मतलब हो जे चार्ज ही है नहीं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बनेगा। इमल सेकंड कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस 0 आ। क्लियर हुई गल? Yes. Yes, sir. पहले पार्ट जब अपन पूछा हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर को एनर्जी कितनी है ते चार्ज करके एनर्जी स्टोर करके ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾउ ਮਚ एनर्जी ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਜੂਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, मतलब 3 ਜੂਲ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੋਂ ਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ V ਨੂੰ ਦਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ आप C1 V1 स्क्वायर ला लो। ठीक है, सेकंड पार्ट वास्ते आप कंडीशन लिख देते हैं V नो दैट फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू U1 माइनस डेल्टा U। डेल्टा U आप डिफाइन करते पे लॉस ऑफ एनर्जी, ये डेल्टा U ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਹਾਫ C1 C2 over C1 plus C2 into V1 minus V2 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला क्लियर जो लिखा? Yes, sir. is called as loss of energy। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ C1 C2 ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। V1 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 900 ਵੋਲਟ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਨਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ V2 0। ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂ ਬੇਟਾ। Yes, sir.
Yes, sir. क्लियर है सारे ਨੂੰ ਓਏ ਨਿਆਣਿਓ क्लियर है ना Yes, sir. Yes. ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 21st ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ 21st ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 22nd ਆ ਸਮਝਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੋਰਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੋਰਸ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੋਰਸ ਕਨਸਟੈਂਟ what would be the percentage change in energy stored in a parallel plate capacitor if separation between the plates were to be decreased by 10%? बच्चे उन्हें ऐसा ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰ ओरिजिनल ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ 100%। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ U ਬਾਈ U1 ਇਨਟੂ 100% मतलब तुसी फाइंड आउट करना U1 माइनस U2 ओवर U1 इनटू 100%। क्या गल समझ लगी अब फाइंड आउट की करना Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वैल्यू तुसी फाइंड आउट करते पए हो इनु लिखना ते 1 माइनस U2 बाय U1 इनटू 100% तुसी आ चीज फाइंड आउट करनी एक बार मेनू U1 पता होवे कितना U2 पता होवे कितना ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 1 U2 U1 ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 10% ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਮ ਲਿਖੀਏ we know that energy ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ C1 V1 ਸਕੁਅਰ ਇਹ ओरिजिनल એનર્ਜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ C1 ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੇ V1 ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਆਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹੀ એનર્ਜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ C2 V1 ਸਕੁਅਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ V2 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ V2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜੁੜੇ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10% ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ if separation between the plate were to be decreased by 10% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ C2 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ C2 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ओरिजिनल ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਯਾਨੀ D2 -10% ਆਫ D1 ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ 90/100 ਆਫ D1 यानी 0.9 D1 क्या आ गल समझ आई D2 की वैल्यू Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ D2 ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ C2 ਕੱਢ ਦਿਓ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ A ਬਾਈ D2 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ U2 ਕੱਢ ਲਓ U1 ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ क्या ये न्यूमेरिकल ट्राई हो जो Yes, sir. हाँ जी, sir. Yes, sir. Yes.